کہ یہ دو اینٹیز نہیں ہیں, یہ ایک ہے. جب ہم سمجھ لیں گے نا کہ جب یہ ہم عورت کو تسلیم کر لیں گے نا, جب تسلیم کر لیں گے, معافیاں بھی قبول ہوں گی, پھر سارا کچھ ہوگا. تو ہم عورت کو اس کا جو وہ والا حق ہے نا, وہ رتبہ جو ہے وہ نہیں دے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس طرح مرد زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ ہے, تو اسی گاڑی کا دوسرا جو پہیہ ہے اسے عورت بولتے ہیں, وہ عورت ہے. اور عورت جس طرح مرد کے کچھ حقوق ہیں اور وہ یہ معاشرہ نہیں دے پا رہا, اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں جو یہ معاشرہ اسے نہیں دے پا رہا. مجھے پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی حقوق نسواں جو بھی ہمارے معاشرے میں ڈسکس ہو رہے ہیں نا, ان سے ہٹ کے جس طرح مرد کے حقوق مطلب سمجھا جا رہا ہے کہ جی پیسہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ, یہ سارے حقوق ہیں اس کے, اسی طرح آف دا کیمرہ آپ نے بات کی تھی ٹائم کی, کہ عورت کو ٹائم نہیں مل پا رہا. اچھا, جب ہم مرد والا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اس میں والیوم تھوڑی سی اونچی کرنی پڑے گی. تو مرد والا ٹاپک جب ڈسکس کر رہے تھے نا, اس میں ہم نے مرد کو اللہ کی طرف سے از خود میں نے یہ سوچ کے مرد کی طرف ایک ذمہ داری تعین کی تھی کہ اللہ نے کار خاص ہے نا, جو کائنات کا کار خاص وہ مرد کو سونپا کہ ہر نبی ایک مرد ہے. ٹھیک ہے, اب جو میرے خیال میں کار ثانی ہے نا کہ ہر نبی ایک عورت سے ایک کا بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. جناب عیسیٰ دنیا کا جو اس ٹائم سب سے بڑا مذہب ہے نا عیسائیت, اس میں وہ جناب عیسیٰ کو جناب عیسیٰ کی جو پہچان ہے عیسیٰ ابن مریم کہ وہ اللہ پاک نے ان کو بغیر باپ کے تو بھیجا مگر بغیر ماں کے نہیں بھیجا. ماں اتنی خاص, عورت اتنی خاص ہے, ضروری ہے کار خاص میں بھی. ٹھیک ہے, تبلیغ میں بھی, کار خاص میں بھی عورت کا بڑا مقام ہے جی کائنات میں, معاشرے میں نہیں کائنات میں جب ڈسکس کریں گے تو پھر حسین کی ماں بھی آئے گی, معاشرے میں ڈسکس کریں گے تو عورت آئے گی, جب کائنات میں عورت کو ڈسکس کریں گے تو ماں حسین کی بھی آئیں گی. یہاں پہ آپ کی وہی بات آئے گی, وہ لاسٹ مرد والی جو بات میں انہوں نے کی تھی, سوری میں چھوٹی سی بات کہہ کے چلوں گا آگے, کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. مگر شیخ رشید کہتا ہے کہ عورت مرد اس کو پکڑتی ہے جو جس نے کامیاب ہونا ہو. اچھا, یہ ساری بالکل مطلب کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, اس سے ہٹ کے نا کاشف بھائی نے بہت ہمارے سے آف دا کیمرہ بات کی تھی کہ عورت کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کر چکے ہیں اور غلط ایسپیکٹس اس کے ہم اس کی کمزور نبض ہے وہ پکڑتے ہیں کہ جی عورت غلط ہی ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم بھی وہ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کاشف بھائی جو آپ کے دل میں ہے. تو میرا خیال ہے آپ ان کا خلاصہ سٹارٹ کریں. ہاں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جو ہمیں عورت کے مظلومیت کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ وہاں کس اینگل پہ اس کے ساتھ جو ہے یا اس کو اس کا حق نہیں مل رہا, یا پھر وہ مطلب اس کے ساتھ کسی قسم کی حقوق کو پورے کرتے ہوئے زیادتی ہو رہی ہے. تو زیادتی یا مظلومیت اس کی اس طرح ڈسکس ہو سکتی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کو, تو وہ ان کو نا ایک آسپیکٹ ڈسکورس دے رہے ہیں, آسپیکٹ کہہ رہا تھا, ایک ڈسکورس دیا جا رہا ہے عورتوں کو, آج کی عورتوں کو, کہ آپ یہ ہیں جو ماڈرن عورت ہے یا جو آج کل کی عورت ہے وہ سو کالڈ وہ یہ ہے, وہ ایکول ٹو مین ہے. مجھے لگتا ہے وہ ایکول ٹو مین نہیں ہے, وہ سپیریئر ٹو مین ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کر کے کچھ مجھے لگتا ہے کچھ آپ کی باتوں سے نکالتے جائیں گے. تو جو میڈیا مجھے لگتا ہے وہ غلط کر کے پورٹرے غلط کر کے ان کو غلط بتا کے نا ان کو غلط گائیڈ کر کے ان کے اوپر ایک ظلم کروا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سین چل رہا ہے نا کہ ان کو ان کا ایک پہلے وہ جو حقوق نسواں کو بتایا گیا, ایک پورٹرے کیا گیا غلط قسم کے حقوق کو. ٹھیک ہے, وہ دیا گیا, دے کے اس کے بعد پھر کہا گیا کہ نہیں یہ تو تم مرد کے مقابلے میں آ رہی ہو, یہ تمہارے حقوق نہیں ہے, بیٹھ جاؤ. دوسری طرف سے اس کو بٹھا دیا گیا. لیکن وہ ہمیں یہ مطلب ہمارا معاشرہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہا کہ بیسک اس کے حقوق وہ جیسے ایک مرد کا ایک چھوٹا سا حقوق اتنا بڑا کام نہیں ہے محبت,
प्यार, वो घर से जो फ्यूल मिलता है, उसी तरह औरत का भी ये होगा। बाकी वही बात डिस्कशन होगी तो समझ आ जाएगी। औरत जो वो चाहती है, एक तो इज्जत चाहती है सबसे ज़्यादा, एक वो इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, दूसरा वो मोहब्बत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती मेरे ख्याल से। और औरत हमेशा कहती है कि उसको इज्जत मिले, चाहे वो भाई की तरफ से है, बाप की तरफ से है, खामन की तरफ से है, वो इज्जत में कमी को नहीं बर्दाश्त कर सकती, और इज्जत में उसको कमी करनी भी नहीं चाहिए, ना भाई को ना बहन को तो बाप मेरे को। ख्याल ये जो इन्फ्लुएंस ये जो सोच आई है कि मुझे इज्जत चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है कि मुआशरे में उसे इज्जत मिल नहीं रही। हाँ ऐसे ही है। उसका जिसे बोलते हैं इस्तेहसाल हो रहा है, जिसकी वजह से वो इस चीज़ की इसके लिए डिमांडिंग है। मतलब वही एक बात पीछे भी एक शायद वीडियो में मैंने बात की थी कि औरत को बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे औरत को सिर्फ पाँव की जूती, बच्चे बनाने की मशीन और ये समझा जाता है, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने भी बोला है कि जो औरत है ना वो शायद मर्द से सुपीरियर है, ठीक है। देखिए ना, मैं एक्नॉलेज करता हूं इस बात को, अंबिया की माएँ वो ऐसे, हाँ बिल्कुल, वो ऐसे कि आज तक किसी भाई ने बहन को तो बोला होगा कि तुम मेरी इज्जत हो, कभी बहन ने भाई को बोला कि तुम मेरी इज्जत हो, नहीं तुम मेरे मुहाफिज हो, ठीक है। मर्द फिर भी उसके लिए मुहाफिज है, वो उसके लिए इज्जत है, हाँ। औरत मर्द से सुपीरियर है, ठीक है, जिसकी हिफाजत की जाए, बिल्कुल। मगर हमारा मीडिया औरत को ये सिखा रहा है कि नहीं तुम ये नहीं मांगो, तुम हिफाजत नहीं, तुम आजादी मांगो, जो कि गलत है। औरत उस बहकावे में आके गलत डिमांड करती है, जिससे वो इस तरह मजलूम साबित हो जाती है कि उसको बहका के वो चीज दी जा रही है जो उसके लिए नहीं बनी। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मतलब कि इसमें एक चीज़ समझता हूँ अभी तक मेरे ख्याल में, वो कि मसला अगर हम अपने घर में देखें पहले, तो आपको ना मेजॉरिटी में कि एक चीज़ लड़की के माइंड में कि ये तो पराया धन है, ठीक है, तो उसके वहीं से हुकूक जो है वो सलब होने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब उससे ये बात बोली जाए ना कि ये तो पराया धन है, इसने चली जाना है, तो वो एक कमी सी फील करती है। और लड़की है या औरत है, वो यहीं से, हालांकि जाना अपनाइयत खत्म हो गई, अपनाइयत, हाँ, कि मैं मुझे तो ये किसी और के मतलब कि ये मुझे अपने आप पे एक तो फर्ज होता है ना, एक कर्ज होता है, तो फिर वो ये समझने लग पड़ती है कि ये मुझे कर्ज समझ रहे हैं, या अपने आप पे एक और टर्म यूज करते हैं, बोझ समझते हैं। तो एक तो हम उधर से ही उसके जो हुकूक जो है वो सलब करने स्टार्ट कर देते हैं। अब जो मसाइल हैं, मसाइल हमारा अलमिया ये है कि हम लोग औरत को हर रंग में एक अलग पहचान दे देते हैं। कैसे? बहन हो उसको अलग एक पहचान देते हैं, माँ हो उसकी एक अलग पहचान होती है, आपकी भाभी हो उसकी अलग पहचान, मिसेज आ गई हैं उसकी आपकी अलग पहचान है। अब औरत अपना घर बार छोड़ के अपने बहन में वही रिश्ते, बिल्कुल वही रिश्ते छोड़ के वो इस घर में आई है, तो ये उसके लिए एक कह लें कि चलो, तो ये ना उसके लिए अनकंफर्टेबल सा होता है जब, क्योंकि वो स्टार्ट अब उसे नहीं पता कि उसके जो घर जिस घर में वो आई है उनका उसके साथ रवैया कैसा होगा, वो बड़ी मोहतात सी हो जाती है। अब आप लोग क्या करते हो, आप जो माँ है या जो सास है या जो ससुर है, अगर वो जो उसकी बहू है या उसकी बीवी है, ससुर या सास, वो उसको अपनी बेटी जैसा ही समझे। मेरे ख्याल में जो आइडियल बात नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अगर तो वो उसे अपनी बेटी जैसा समझे तो बहुत सारे ना बहुत सारे हो जाते हैं, पूरे रहते हैं, क्योंकि वो जो घर बार छोड़ के आई है ना, एक्चुअली वो उन्हीं रिश्तों को दोबारा इधर से हासिल करना चाह रहा है। आपने ना जो बात स्टार्ट की थी ना, बड़ी मुझे मजेदार लग रही थी, लेकिन वो
वो कहते हैं ना कि यहाँ से उठा के आपने थोड़ा सा यहाँ ले गए हैं उसे, ये भी बात ठीक है, लेकिन जो आपने बात की थी ना बीच में औरत वाली कि सारे रिश्तों को अलग अलग पहचान दी जाती है, अगर ठीक है रिश्तों का एहतराम बाकी रहता है, लेकिन अगर औरत को औरत समझते हुए बिल्कुल उसको इज्जत दी जाए ना, वो बेशक बहन की फिर शेप में हो, जैसे आप कह रहे हैं भाभी, अलमिया ये है ना कि हमने उन्हें डिवाइड कर दिया। हाँ, कि ये बहन है इसके लिए ये मेरा मयार है, ये माँ है इसके लिए मयार ये है। हाँ, सारों रिश्तों का एहतराम और उसका उससे मुलाकात का तरीका अलग होगा, लेकिन दिमाग में ये रखें कि ये औरत है और ये काबिल इज्जत है। तो बात हो रही थी तो रिश्ते आगे जो आ जाते हैं ना, आगे आ जाते हैं रिश्ते, ये है मुआशरे की मतलब वो वंड है, ठीक है वंड है। लेकिन जैसे हम मर्द को मर्द ही समझते हैं, बेटा भी मर्द होता है, ठीक है, बाप भी मर्द होता है, औरत हर रिश्ते में उसको औरत का स्टेटस नहीं दिया जाता, तो उसको वो उसका औरत वाला स्टेटस नहीं दिया जाता। ये वही बात है, मैं थोड़ी सी इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, एक छोटी सी बात रख के फिर आपको बोलने की इजाजत दूंगा कि जब यहाँ पे जमीन पे जनाब आदम को भेजा गया, ठीक है, जनाब आदम का एक साथी था जो जनाब आदम से ही निकाला था, औरत थी वो, ठीक है, औरत थी, एक को कहीं भेज दिया, एक को कहीं भेज दिया, ठीक है, एक अरसा लगा, मतलब इस बात को थोड़ा सा समझना है, एक टाइम लगा दोनों को आपस में एक दूसरे को ढूंढते हुए, एक टाइम लगा, गालिबन कुछ लोग कहते हैं जी 100 साल या 150 साल या इतने कितने साल लगे, उनको वो टाइम लगा, और वो जितना टाइम था ना दोनों जब तक खुद मिले नहीं थे तब तक वो जो दुआइया कलमात हैं जनाबे आदम के, जो उन्होंने तौबा की थी कि हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया, ऐ खुदा तुम्हें माफ कर दे, तब तक माफी भी नहीं मांगी, ठीक है, समझने की कोशिश करना, तब तक माफी के ना कलमात बोले गए और ना वो माफी हुई, ठीक है, वो जब मिले, यानी कि वही बात कि ये दो एंटिटीज नहीं है, एक है। जब हम समझ लेंगे ना कि जब ये हम औरत को तस्लीम कर लेंगे ना, जब तस्लीम कर लेंगे, माफियां भी कबूल होंगी, फिर सारा कुछ होगा, तो हम औरत को उसका जो वो वाला हक है ना, रुतबा जो है वो नहीं दे रहे। बाकी ये बात आपको छोड़ता हूँ। नहीं इधर एक पॉइंट और ऐड कर लो यार। जी जी जी, जे कोई मर्द ज्यादती कर लवे ते मर्द कर रहे होंगे एक्सपेक्ट पे मेनू माफी मिल जाएगी, औरत अगर वो गलती करे तो माफी नहीं मिलती, बिल्कुल बड़ी बड़ी गल की वीडियो नहीं आएगी साडी, नहीं आजा इधर सर आओ इथे आ बोलो। अच्छा हसन भाई, बात में ना वो जो कर रहा था ना, वो कर रहा था मजलूम औरत को हमारे मुआशरे ने कैसे मजलूम बनाया हुआ है और उसके कौन कौन से हकूक नहीं उसे मिल रहा, तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है ना कि औरत को उसका हक वैसे ही मिलना चाहिए जैसे अल्लाह ने उसको हक दिया है, ठीक है, लेकिन वो क्या रहा है यहाँ पे, ये एक अलग चीज है कि मर्द जो गलती करता है, हमें अभी एक भाई ने पॉइंट दिया है, हमारे दोस्त ने इसी बैठक में इसी जगह पे, ये जो पीछे से शोर आ रहा है ना, इसी शोर में से अगर कोई आवाज आई है तो हमें बहुत अच्छा लगा है कि उसने हमें ये बताई है बात भाई ने कि जो मर्द गलती करे वही बराबरी पे अगर औरत गलती कर लेना तो हमारा मुआशरा उसे तस्लीम नहीं करता, औरत की गलती को माफी नहीं मिलती, सजा देने का दोहरा हाँ ड्यू स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं ना। उसके बाद अब देखें कि हो क्या रहा है, जरा मुआशरे को हंगाल के देखें ना भाई, औरत को किसी भी शेप में रखा गया है ना तो उसे दबाया गया है। आप मुआशरे में वालदा की कंडीशन देख लें तो अभी ना जो चेंज कर रहे हैं वो बड़ी गलत तरीके से चेंज कर रहे हैं, ऐसे चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा तालीमात के साथ। वो क्या रहा है, माँ है तो उससे बच्चा भी बदतमीजी कर लेता है क्योंकि बाप के आगे बोल नहीं सकता, उसने पैसे देने हैं, ठीक है, उससे वालिद भी जो उसका शौहर है वो भी बदतमीजी कर लेता है क्योंकि उसने उसको शेल्टर दिया हुआ है, उसने उसे अपने पास रखा हुआ है, हालांकि वो सबको संभाल के बैठी हुई है, बिल्कुल ठीक है, बेटी है टूट जाते हैं, बेटी है तो उसका बस बाकी किसी पे नहीं चलता, भाइयों पे नहीं चलता, बाप पे नहीं चलता, तो वो भी माँ पे रोब झाड़ी है। तो यानी कि आज आके देखा जाए तो इस एस्पेक्ट में ना औरत पिसती है हमारे मुआशरे में, बिल्कुल इस एस्पेक्ट में पिसती है कि उसे नहीं समझा जाता कि वो भी मोहब्बत की
हकदार है, उसे मोहब्बत मिलनी चाहिए, उसे प्रॉपर एक अंदाज से एक सलीके से संभाल के रखना चाहिए, ठीक है, उसको उसका एहतराम करना चाहिए, जहाँ पे उसको मोहब्बत की ज़रूरत है उसे मोहब्बत दी जाए और उसे समझाया जाए, ना कि उसे डांट डपट के उसको रोका जाए। जब आप किसी चीज़ को फोर्स से रोकेंगे ना तो वो उसके अगेंस्ट रिएक्शन देगी, वो उसकी और वो इकट्ठी खड़का होती होगा, रहेगी, फिर वो टूटेगी। हाँ, अच्छा वो टूटेगा। अच्छा, थोड़ी सी बात आदिल भाई की बात से आपने बात किया कि मतलब उसको वो घर में ना मिल नहीं रहे होते, वो दब रही होती है, पिस रही होती है, फिर होता क्या है इसके बाद? फिर आता है हमारा नहीं, इसके बाद होता पता क्या है? इसके बाद अब वो अपने बेटे को ब्याह के ना अब घर में ले आइए, एक दुल्हन बदला लेगी, ठीक है, उसने जो डोमिनेंस बर्दाश्त की थी ना, जो इक़्तिदार बर्दाश्त किया था, अब वो चाह रही होती है मैं ही इक़्तिदार करूं। बड़ा ना यहाँ पे टेक्निकल सा पॉइंट है, ये बात ना पहुंचानी चाहिए। ये औरत वो खुद नहीं कर रही होती, नहीं खुद नहीं कर रही, ये उसका साइकोलॉजिकल जो अंदर प्रेशर जनरेट हुआ होता है और कह लो जी गैस हुई होती है ना, ये वो उससे करवा रही होती है, उसे खुद भी नहीं समझ होती कि उससे कोई गलती हो रही है। ये वो कच्चा डैम है जिसमें जरूरत से ज्यादा पानी भर गया और ये टूटना ही है। और इसमें जो आग का काम कर रहा है ना, वो कर रहा है हमारा मीडिया ये क्या कर रहा है? वो आग डाल रहा है मीडिया। तो उमर भाई पहले हम भाई की बात थोड़ी सी ले लें, आप जरा यहीं इसे ज़हन में पौध रखिए। अच्छा, मैं कह रहा था कि औरत है ना, सब्र अगर देखा जाए ना, सब्र मेरे नज़दीक तो वो औरत में मर्द से कहीं गुना ज़्यादा है सब्र। अच्छा, अब घर की ही बात कर लेते हैं कि उसमें औरत क्या चाहती है। क्या आपकी एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, अब आप लोग ये उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो उम्मीद रख रहे हो कि वो सारे घर का काम करे, माँ के पाँव भी दबाए, हस्बैंड के पाँव भी दबाए, उसके बाद वो घर में जो है कोई मेहमान आ गया है, किसी का भी मेहमान आ गया है, उसके लिए खाना बनाए, वो सोए ना, जिस वक्त भी कोई भी ज़रूरत पड़े वो अकेली एक जो बहू है वो सारा काम सर अंजाम दे। लेकिन इधर हमें ये भी सोचना चाहिए कि असल में वो क्या चाह रही होती है। जब वो साबिर की मैं पहले बात कर रहा था कि साबिर कैसे, अगर वो बीमार भी हो, मैं मेजोरिटी की बात करूँ, होती हैं ऐसी औरतें भी भाई कि साबिर बीमार भी हो, आप उसे नहीं पूछते ना, उसका हस्बैंड आके ना कि हस्बैंड आ जाए या कोई मेहमान आ जाए, वो खुद ही उठ के खाना बनाने लग पड़ती, वो नहीं देखती कि मैं बीमार हूँ। अब इधर क्या है, हम लोग ये नहीं नोट करते कि वो आया कि बीमार है, क्या उसके लिए उसकी ज़रूरियात क्या है, वो चाह क्या रही होती है। असल में हर बंदा ये एक आज़ादी चाह रहा होता है, औरत भी चाहती है। औरत मसला पता किधर स्टार्ट होता है, मसला होता है कि औरत एक तो वही कि अपने हस्बैंड पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, दूसरा औरत ज़्यादातर ये चाह रही होती है कि उस किचन जो है ना, क्योंकि एक हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो एक नए घर में जा रही है, उसका अपना सेटअप हो। तो ये हम इस चीज़ को एक गलत रंग दे देते हैं कि हुणे लैदा होना चाहती है, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਈ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਰਹੀ। यार ਇਹ कोई मामला नहीं है, ठीक है आपने शादी की है, उसकी औरत के जिम्मेदार नहीं है वो, उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो हाँ उसकी स्वाबदीद है तो आपके घर वालों का ख्याल रखे। हदीस है इस बारे में, ठीक है, बच्चों को शादी करके ना हाँ अलग कर दो, लेकिन वो उस पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो उनकी करे, खिदमत भी करे, हर चीज़ करे, वो उस हस्बैंड की हद तक है। रिजवान भाई वो हाँ आपकी इसी बात से ना वही बात दोबारा आ जाएगी कि चूंकि उसने ना बड़ी डोमिनेंस बर्दाश्त की है, वो अब ये चाहती है कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये भी मेरे काबू में रहे, मेरे नीचे ही रहे, मेरे अंडर ही रहे, ठीक है, और ये जो बहू है ऑब्वियसली फिर ये भी मेरे अंडर ही रहे। अब ये मेरे इक़्तिदार में से मेरे दो कैंडिडेट लेके जा रही है, एक खुद को लेके जा रही है, एक मेरे बेटे को लेके जा रही है, वहाँ ये बिगाड़ यहाँ से फिर पैदा होता है। ये देखती है कि मैं पंजाबी में बोलूँगा ये, क्योंकि मैंने ये बात सुनी पंजाबी में हुई है। हाँ जी, कि मेरा जवाई ते बड़ा चंगा वा, मेरी धी दी हर गल मनदा, मेरा जवाई ते बड़ा चंगा वा, मेरी धी दी हर गल मनदा, मेरा पुत्र वगैरह था बुढ़ी पीछे लगा। अच्छा ये और चीज हो जाती है अच्छी, मतलब ये भी चीज मेंशन है। अब ना मैं
آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, اپنی جگہ بجا, قابل احترام ہے آپ, اور آپ کی باتیں بھی قابل احترام ہیں, لیکن تھوڑا سا نا ہم یہ ساس بہو کے رشتے کو ڈسکس کر رہے ہیں. جو پرابلم ہے نا عورت کی, وہ پہلی بات کہ وہ عورت کی ہی رہیں گی, وہ بے شک ساس کی شیم میں ہو یا بہو یا بیٹی کسی بھی, ہم انہیں ٹوٹل ڈسکس کریں. تو اس میں بھائی دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو جو مقام ہے نا اس کا دیا گیا اللہ کی طرف سے, اسے نہیں سمجھا گیا. عورت کو مقام کیا دیا گیا ہے, وہ جو بات کی ہے نا انہوں نے حضرت آدم والی, کہ یہ آپ کی تلاش کو ختم کرے گی. ہاں جی, یہ آپ کی تلاش کو ختم کرے گی. اب مرد سارا دن اگر رزق تلاش کرتا آیا ہے, وہ کس چکر میں کرتا ہے, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, سٹیٹس عزت معاشرے میں بہتر بننے کے چکر میں, ٹھیک ہے. وہ اسے عورت بنا سکتی ہے, آپ کو پتہ ہے کیسے؟ صرف عورت, یہ مرد عورت کو سمجھے, پہلے اس کی فیلنگز کو سمجھے, ٹھیک ہے, تو عورت اسے بادشاہ بنا دیتی ہے گھر میں, ٹھیک ہے, معاشرے میں باعزت بنا دیتی ہے, کڑکتے کپڑے دیتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے. اس کے باوجود اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کر لیتی ہے. لیکن یہ سارا کام ایک ہی کام سے ہوتا ہے, صرف چند میٹھے بولوں سے, میٹھے بول, پیار سے, یہ ضرورت ہے, ٹائم سے, وقت سے. یہ سب سے بڑا حق اور ہے جو اسے نہیں مل رہا. کسی بھی شے میں عورت پہ بہن ہے. تب میں نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں, مطلب معاشرے میں, گھر میں, سوسائٹی میں. بہن ہے نا, آپ نے اب اسے سوچیں جی کپڑے پریس کروانے ہیں, آپ کے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو آپ جا کے ابا جی سے کہیں, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اسے کچھ کھلا لیں. یہ کوئی رشوت نہیں ہے, یہ تو محبت ہے, ٹھیک ہے. یا اسے بیٹا بہن طریقے سے. یار آپ بہت سارے لوگوں کے ترلے کرتے ہیں, بیویوں کے بھی ترلے کرتے ہوں گے, جیسے آپ باتیں کر رہے تھے. اگر آپ کی بیوی ہوگی نا کل کو, اسی شیپ میں اگر آپ بہن کے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو یہ ترلے والی بات, سوری میں تھوڑی سی مزاح بھی ہے اور تھوڑا سا یہ مطلب ایک اچھی بات بھی ہے. یہ جو ترلے والی بات ہے نا, دیکھو وہ جو آپ کے ترلے کر رہی ہے, مجھے فلان جوتی لا دو, تو آپ کپڑے استری کروانے کے لیے اپنی بہن کے ترلے کر لو, اپنی بیوی کے ترلے کر لو. یہ ماں کے کچھ بھی غلط نہیں ہے, اپنی ماں کے, ہاں یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب اچھا آپ جو ادھر بات کر رہے تھے نا کہ میں ایک گھر کے مسائل کی ہی بات کر رہا ہوں. مسئلہ ہمارا ادھر سے ہی بگاڑ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ہاں اچھا, کیسے ہوتا ہے اسی کو میں ایکسپلین کہ یہ وہ جو مسائل گھر کے ہیں وہ حل کیسے ہوں گے, اور ساتھ ساتھ نا انہیں اور تھوڑا سا بتاتے بھی چلتے ہیں نا. اب بھائی کسی بھی شے میں عورت, ہم اسی پہ رہیں گے, اب کسی بھی شے میں ہے نا عورت, وہ ایک تو عزت مانگ رہی ہے, محبت مانگ رہی ہے, اور ساتھ میں ہر عورت کا ایک مسئلہ کامن ہے. ہر شے میں عورت کا ایک مسئلہ کامن ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ جیسے آپ نے کہا نا کچن, ویسے ہی وہ کچن اس کا مسئلہ بھی ہے. اس میں اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے اگر مرد کچھ نہ کرے, 2 منٹ آگے پاس کھڑا ہو جائے نا, اور اسے کہ میں یہ سامان ادھر سے ادھر کر کے رکھ دیتا ہوں, وہ برڈن جو بڑھ رہا ہوتا ہے نا, وہ مرد بیٹے کی شے میں ہو یا سسر کی شے میں ہو. اگر سسر نے کہیں کیا ہوتا نا اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہو کے کہ اس کو برتن پکڑا دیے, یہ سامان پکڑا دیا, یہ پکڑا دیا, شام کے کھانے پہ, صبح کو وہ خود کر لے گی کیونکہ اسے پتہ ہے میرے شوہر نے جلدی جانا ہے, ٹھیک ہے, دوپہر کا بھی خود کر لے, شام کے کھانے پہ پکڑا دے, ہیلپ آؤٹ کر دے. اتنا یہ کچن بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے. وہ اتنا کر دے نا تو وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے چلا جائے. تو پھر میرا خیال ساس کو بھی تکلیف نہ ہو کہ بہو کو جو ہے اس کا بیٹا پکڑا رہا ہے سامان. دیکھیں بات وہی آ گئی ہے کہ جب سسر نے ساس کو, یا اس نے اپنی, ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو بڑے ایک اچھے طریقے سے, ترلوں والے طریقے سے رکھا ہوا ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ترلے کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, محبت ایک دوسرے کے ساتھ کرتے بانٹ رہے ہیں محبت. پھر وہ ساس بڑی بہترین ساس ہوگی, وہ اپنے بیٹے کو اسی کام سے نہیں روکے گی جو کام اس نے خود کیا ہے, ٹھیک ہے, جو کام اس کے خامن نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ اپنی بہو کے خامن کو اس سے نہیں روکے گی. تو یہ ہارمنی کریٹ ہوگی, ہارمنی کریٹ ہوگی. اس سے میرے خیال اچھی بہتری ہمارے معاشرے میں آتی چلی جائے گی. دیکھیں بات ایشو پتہ کیا کہاں پہ ہے, ایشو یہیں پہ ہے کہ ہم بڑے, اب وہ بڑا ایک بولا جاتا ہے میل ڈومیننٹ سوسائٹی, کہ جس میں مرد اقتدار پہ ہے,
ٹھیک ہے مرد کو ہم نے اقتدار پہ تصور کر لیا ہے. میں اس ٹرم کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی نہیں ہے بھائی. میل اپنے جو اس کی ڈیوٹیز ہے نا وہ وہی کر رہا ہے, وہ اس میں ڈومیننٹ ہے. عورت جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کرے گی, وہ اس میں ڈومیننٹ ہوگی. یہ دونوں یہ جو سوسائٹی ہے نا یہ میل فیمیل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. یہ اسی سلوگن کے پیچھے بھائی وہ معاشرے میں تو اقتدار کرتا رہے, باہر جا کے گلی محلے میں شہر میں اپنے سبورڈینیٹس پہ, ٹھیک ہے, اپنی کمپنیز میں باہر کرتا رہے. گھر ککھ نہ ہو اس کے, کہاں سے معاشرہ بنے گا؟ یہ جو معاشرہ بن گیا ہے نا یہ گھروں سے ہی بنا ہے. یہ گھروں سے بنا ہے. تو گھروں میں جو ڈومیننس ہے نا وہ عورت ہی ڈومیننٹ ہے, اس میں عورت ہی کا اقتدار ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو سمجھ لیں نا کہ بھائی تیرا اقتدار تیری جگہ پہ ہے, عورت کا اقتدار عورت کی جگہ پہ ہے, تو یہ بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں. یہ جو سلوگن آپ نے میل ڈومینیٹنگ کا بتایا نا, اس کی وجہ سے آج معاشرے میں دونوں طرف حقوقوں کا کلیش پیدا ہو گیا کہ اس کو حقوق اتنے دیے نا مجھے بھی دو. وہ اپنا رتبہ چھوڑ رہی ہے عورت, وہ والے اس کلیش کی زد میں آ گئی ہے, وہ بیچاری زد میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب شاید اسی کی وجہ سے ہم نے یہ کچھ اور سلوگن بھی ہیں شاید ان کو نہیں بولنا چاہیے, کیا کافی ٹی وی پہ ہمارے میڈیا والے بھی بولنا جا رہے تھے. وہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں, میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. نہیں, وہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ 2-3% عورتوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, عورت یار 3% بھی عورت ہی ہے. وہ عورت نہیں, وہ بھی عورت ہے, وہ بھی دیکھیں نا وہ ہتھ کنڈے ہیں. نہیں, جو اصل میں عورت کے مسائل کیا ہیں آپ ان سے اگر پوچھ لیں. ایک لیڈ کلاس ہے, اینی ویز وہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے, وہ پروپیگنڈا ہے جو بھی ہے. اور کلاس ہے, اس کو عورت کی ایک کیا پتہ ہے کہ جو ایک غریب مرد کی عورت ہے اس کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب عورت میں صابرہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس کو آپ پوچھنا تو نا وہی آپ والی بات ہے کہ میٹھے بول دو نا, اس نے کہنا ٹھیک ہے میں گزارا کر لوں گی, ہر چیز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ اس پہ ڈومیننٹ شو کرواؤ گے تو آپ اس کو دبانے کی کوشش کرو گے نا, تو ایک وقت آئے گا وہ غبار پھٹے گا. وہی بات ہے, ٹوٹ جائے گی یا غبار پھٹے گا, وہ ہوا بھرتی جائے گی, بلون پھٹ جائے گا. عورت کی ایک خوبی ہے, دیکھیں اسلام نے ہمیں کہا کہ ماں کے نا پاؤں کے تلے جنت ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی کیوں ہے, باپ کے نیچے کیوں نہیں رکھی؟ ہاں, باپ کے نیچے کیوں رکھ دی, وہ اس وجہ سے رکھی ہے کہ دیکھیں باپ ہے نا جو ہر اپنے بیٹے سے نا کچھ اس کو نا تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کو کہ یہ میرا بیٹا تھوڑا سا اچھا ہے, یہ تھوڑا ایسے ہے. لیکن جو ماں ہوتی ہے نا اس کے لیے سارے ایک ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ محبت بے لوس محبت ہے نا اس کی, وہ صفت خدا والی ہے اس میں کہ وہ بے لوس محبت کرتی ہے ماں اپنے بیٹے سے. اس وجہ سے خدا نے اس کے پاؤں نیچے جنت رکھ دی ہے. تو یہ کہیں اونچ نیچ نہ کر دے, ہے تو وہ تو کر دے گا اونچ نیچ, کیونکہ وہ اس سے زیادہ پیار کر رہا ہے, اس سے کم کر رہا ہے. مجھے بیٹھے بیٹھے نا ایک بڑا ریئلسٹک ایشو ذہن میں آیا ہے جو کہ نا عورتوں کے حوالے سے ڈسکس ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جو نا جی ہمارے معاشرے میں طلاق کا ایک ایسپیکٹ ہے, وہ عورت کے لیے اگر عورت ڈیورس لے رہی ہے نا تو زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے عورت کئی گھروں میں بہت زیادہ دب جاتی ہے, تو کئی گھروں میں بہت زیادہ دب جاتی ہے. لیکن کہیں اس کا عورت فائدہ بھی اٹھا جاتی ہے, لیکن کہیں واقعی ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ غلط ہی ہو رہا ہوتا ہے اس عورت کے ساتھ. تو بھائی اس خلا کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ اگر عورت کے واقعی کچھ جینون ایشوز ہیں تو اگر تو پہلے بچپن سے محبت ملی ہوگی تو وہ اتنے کھل کے اپنے گھر میں بیان کر پائے گی کہ ہاں جی میرے یہ ایشوز ہیں, اور وہ اگر آپ کو جینون لگیں تو ڈیورس کو کوئی ایشو نہ سمجھا جائے. یہ اتنی بات میں کہہ رہا ہوں. تو بات پھر گھوم گھما کے وہی آتی ہے کہ دیکھیں جس طرح ایک مرد کو گھر آ کے وہ پانی کا ایک گلاس مل جانا, ٹھیک ہے, اور ایک تھپکی مل جانا باپ کی طرف سے, بہن کی طرف سے, بیوی کی طرف سے, ٹھیک ہے, ایک باتوں والی تھپکی ہی مل جانا, ٹھیک ہے, ایک اسمائل مل جانا, ٹھیک ہے, وہ جیسے وہ اس کے لیے بہت ہوتی ہے نا, اسی طرح عورت کے لیے میٹھے بول
फ्यूल का काम करते हैं, जिंदगी का काम करते हैं, ये उसकी ज़िंदगी है। और दूसरी बात ये है जो हमारे मुआशरे के लिए है, सबसे अहम बात ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जैसे मर्द डोमिनेंट है ना अपनी ड्यूटीज़ में, उसी तरह औरत भी डोमिनेंट है अपनी ड्यूटी में। गृहस्थी को नहीं संभाल सकता ना मर्द, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं जी औरत बाहर जाके काम ना करे, इसी तरह मर्द घर बैठ के काम नहीं कर सकता, वो औरत ने ही करना है। हमें औरत और मर्द का जो ये डिफरेंस है ना, ठीक है, हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहली वाली बात कि जब आदम और हवा मिलते हैं उसके बाद माफ़ी मांगी जाती है, उससे पहले माफ़ी का ख्याल में ही नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलना है भाई, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हवा है क्या, ठीक है। आपकी हवा वो है जो आपकी तकमील करती है। तो जब तक वो आप उसको समझेंगे नहीं ना तो हमारी तकमील होगी ना हमारे मुआशरे की तकमील होगी। और जब इस मुआशरे की वो बेहतर तकमील हो जाएगी ना तो फिर मुआशरे में आसानियाँ पैदा होंगी। तो इसीलिए हम कहते हैं जी आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने, अपने चाहने वालों का और उनका भी जो आपको नहीं चाहते ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।